ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। मोर मधुर भाई और भौणी मानक प्रणाम। आसतु आमे आज बाबा मुरली रे कौन कहिले ता विषय रे सम्यक धारणा नेबा पाई संक्षिप्त आलोचना करबा। बाबा सी होचंती समस्तंकर सद्गति दाता, जीवन मुक्ति दाता। सी आमर आत्मार पिता, आमे तांकर संतान। आमर यही निशा रहिबा कथा, किंतु साधारणतः आमे देह अभिमान रे आसी आम लौकिक पिता को बा लौकिक संबंधी को जेतिकी भाबुचे निजर, बाबा को सेतिकी भाबी पारु नाहांती। तेणु बाबा इठी गोटे प्रश्नर उत्तर देदेले जे क्यों पिलांकर निरंतर भावरे याद रहुनी बा बाबांकर स्मृति तांको मनरे सबु बेले काहींकी रहुनी, क्यों पिला मानकर रहुनी। बाबा कहिले जे जो माने जहार निश्चय बुद्धि नथिबो, जे प्रकृति रे स्वयं परमपिता परमात्मा आसीछंती ए दुनिया को स्वर्ग करिबा पई, जहार बुद्धि सेमती निश्चय हे नथिबो, तार निरंतर याद रहिबो नाही। जे कहबो जे नाई आमको किए राजयोग शिखौछंती से जानिनी, बाबा केमितिया, तांकर रूप कौन, तांकर कर्तव्य कौन, ए सब विषय जदि भी धारणा नाही, ताहाले तार भी निरंतर याद रहिबो नाही। बाबा सेथिपाई कहिले से राजयोग शिखौछंती, तांको यथार्थ रूपे जानी आमे जदि मने पकेइबा, ताहा हेले आमर विकर्म विनाश हेबो, आमर निरंतर खुशी रहिबो, नशा रहिबो जे मो भगवानकर संतान, मो पाई कौन अभाव। जे स्वयं परम पिता परमात्माकर संतान, ता पाई सब बाट खोला, तेणु से निश्चय खुशी रे रहिबो। बाबा कहिले जे समस्ते तो ओम शांति कहूचे, हेले ओम शांतिर अर्थटा कौन? ओम शांतिर आमे काहे कहूचे ओम शांति? ए ओम शांति कहिले निज मन रे से भाव सृष्टि हेबा कथा बा पुणी मने पड़ी जिबा कथा जे मु गोटे आत्मा, मोर पिता परम पिता परमात्मा शांतिर सागर, मु आत्मा होची शांति स्वरूप, आउ मोर घर होची शांति धाम। ई तीनोटी कथाटा आमे मने पकेइबा ओम शांति कहिले। बाबा सेथिपाई कहिले ओम शांति आमे बुझुचे, किंतु आमे आत्मा यही कथा अन्य लोक माने जानी नाहंती। निजको जेहेतु आत्मा बोली जानी नाहंती, आत्मार पिता किए जानी नाहंती, आत्मार घर निर्वाण धाम से कथा भी जानी नाहंती, तेणु सबु असुविधा होछि। बाबा कहिले जे जिए पुरुषार्थ करिबे, जदि से तांकर लक्ष्य कौन जानिबेनी, पुरुषार्थ करिले आमर उद्देश्य कौन, पुरुषार्थ करिवार कले कौन प्राप्ति आमर कौन, एक कथा जदि जानिबानी ताहले कौन हबो। भक्ति रे सेमती भक्त आत्मा माने बहुत प्रकार काम करुछंती, भक्ति करुछंती, दान धर्म जप तप यज्ञ सब करुछंती, किंतु तार मूल्य बहुत कम समय पे अल्प मूल्य। जेहेतु से माने प्रकृति रे किए काहा को पूजा करा जाउची बा किए आमर सद्गति दाता, किए जीवन मुक्ति दाता, किए स्वर्ग को नेबे, कोठी आमर घर सुख कौन, शांति कौन, से केउठू मिले, ये सब जिनिस जेहेतु जानी नाहंती, क्लियर नाहंती से बाबद रे, तेणु से माने ताकू पाई पारु नाहंती कि से माने भी सत्य जुग को जाई परिबे नाही। बाबा कहले भारत रे शिव जयंती पालन होउची, अन्य कौनसी जगह रे तो होउनी। काहेकि ना शिव स्वयं परमपिता परमात्मा शिव भगवान ये भारत रे ही अवतरण करिसंती। कल्प शेष रे संगम जुग रे प्रति कल्प रे शिव बाबा आसुछंती, तेणु शिव जयंती पालन करा जाउची। किंतु बाबा निराकार, स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार, तांकर शरीर नाही, से गोटे पतित शरीर नेइकी ता भितर प्रवेश करिकी सबु ज्ञान देउछंती। से ज्ञानर सागर, ये संसारर सृष्टिर आदि मध्य अंतर कथा, आत्मार 84 जन्मर कहानी, सुखधाम शांतिधाम
ଇତ୍ୟାଦି ଯେତକ ରହସ୍ୟ କଥା ସବୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିରାକାର। ସିଏ ଆତ୍ମା ତ ଶରୀର ବିନା କିଛି କରିପାରିବନି। ଖାଲି ଆତ୍ମା ଶରୀର ବିନା କିଛି କରିପାରିବନି, ଶରୀର ବି ଆତ୍ମା ବିନା କିଛି କରିପାରିବନି। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦୁଇଟା ଯାକ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ହେଲା ଜୀବାତ୍ମା ବା ମଣିଷ ବା ଏଇ ଶରୀରଧାରୀ ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କାମ କରିପାରୁଛେ। ସେଇ କଥା ବାବା କହିଲେ, ଯଦି ବାବା ବି ଅବତରଣ କରିବେ, ଯଦି ଶରୀର ନ ନେବେ, କାହାର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବେ, କିଛି ତ କାମ କରିପାରିବେନି, ତାହେଲେ ସେ ନିରାକାର ବାବା ଆସିକି କ'ଣ କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶରୀର ନେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ସବୁ ଲୋକ ସେଇଟାକୁ ମାନିବା ଦରକାର। ଯିଏ ମାନିବ ସେ ଭାବିବ ଯେ ହଁ ସତରେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା ବି କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆତ୍ମା ଯଦି ଶରୀର ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। କେତେକ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ପୂରଣ କରନ୍ତି। କେତେକ ଚଞ୍ଚଳ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି କେତେ ଖରାପ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ତା ଦେହରେ ଭୂତ ଆସିଛି, ପ୍ରେତ ଆସିଛି, ପ୍ରେତାତ୍ମା ଆସିଛି, ଲୋକ କହନ୍ତି। ସେଇ କଥାଟା ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ବିନା କିଛି କାମ କରିପାରେନି, ଘୁରି ବୁଲେ। ଯଦି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଏ ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ବି ସେ ତାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ପୂରଣ କରିପାରେ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଭାରତ ଭୂମିକୁ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ, ଭାରତ ହିଁ ନର୍କ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏତକ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଅବିନାଶୀ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ ଆଗରୁ ବହୁତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଏବେ ପୁରା କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗରିବକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ସାହୁକାର ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାହୁକାର ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସିଏ ଆସିକି ଏଇ ଗରିବ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେ ଏଇଠି ସହଯୋଗ ଦେଇ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଗ କଥା କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ତ ଯିବା ଶାନ୍ତିଧାମ, ଶାନ୍ତିଧାମରୁ ଯିଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା, ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଆତ୍ମା, ସେଇମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 8 ଜନ୍ମ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ 12 ଜନ୍ମ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ 42 ଜନ୍ମ, କଳି ଯୁଗରେ 63 ଜନ୍ମ, ପୁଣି ଶେଷକୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ। ଏମିତି ହେଇକି 84 ଜନ୍ମ ସେମାନେ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେବେ ନାହିଁ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନରେ ରହୁଛେ, ଲୋକ ସେ ଧର୍ମର ନାମକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ କରିକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ଆଜି କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ, ସେମାନେ କହିଲେ ଆମ ଧର୍ମର ନାଁ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ସେମାନେ କେବେ ତ କହୁନାହାନ୍ତି ୟୁରୋପବାସୀ ତ ବହୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସେ ତ କେବେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମର ୟୁରୋପିଆନ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତରେ ସେମାନେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ନ କହିକି ତାକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିଦେଲେ। ବାବା କହିଲେ ବିଦେଶୀମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତି ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଭାରତରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏବେ ପତିତ ଦୁନିଆ, ପୁଣି ସେ ପାବନ ଦୁନିଆ ହେବ, ନୂଆ ଦୁନିଆ ହେବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଜାଣିଗଲା ଏଇ ଘରଟା ଆଉ ବାସୋପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ସେ ସେଇଥିରୁ କ'ଣ କରୁଛି, ତାକୁ ବାହାର କରୁଛି, ତା ପାଇଁ ନୂଆ ଘର ଆଗ କରୁଛି, ତାପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଇଠି ଥଇଥାନ କରୁଛି। ସେଇଭଳି ବାବା ଏଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପତିତ ଦୁନିଆ ପୁରା ସବୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଇଏ ଆଉ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା, ସନ୍ତାନର ଦୁଃଖ ଦେଖିକି ନୂଆ ଦୁନିଆ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ନେବେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ସେ ତ ସବୁ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କରିଲେ, ଆତ୍ମା ଆଜ୍ଞାଧୀନ ବଚ୍ଚା ନହେଲେ, ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କି ନ ଜାଣିଲେ, ପିତାଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନିଲେ ପାଇବା କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସ୍ୱୟଂ ଆସିକି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି।
କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ପ୍ରେରଣା ମାନେ ଗୋଟେ ବିଚାର, କେବଳ ବିଚାରଟା କହିଦେଲେ ଦୂରରେ ଥାଇକି କେହି ଶୁଣିବେନି। ତେଣୁ ସିଏ ସାକାର ଶରୀର ନେଇକି ସବୁଦିନ ମୁରଲୀ ମହାବାକ୍ୟ ଶୁଣେଇ ବିଭିନ୍ନ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ଯାହା ଯେତେ ଗୁହ୍ୟ ରାଜ ଡ୍ରାମାର ଯେତକ ରହସ୍ୟ ଅଛି ସବୁ ବୁଝେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବି ବୁଝି ଯାଇକି କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ବି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କଳ୍ପକଳ୍ପର ହିସାବ। ଯଦି ପୂର୍ବ କଳ୍ପରେ ଯିଏ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇନଥିବେ ସେମାନେ ଜାଗା ମାଡ଼ିବେନି। ଯଦି ବା କିଏ ଆସିଲେ ସେ ପ୍ରଜା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ କରିଛି ସେ କରିବ, ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା। ବାବା କହିଲେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏ ରାତି ଚାଲିଛି, ଏଇ କଳିଯୁଗ ହେଉଛି ରାତି, ଦ୍ୱାପର ଆଉ କଳି, ପୁଣି ଦିନ ଆସିବ। ଦିନ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ତୃତୀୟା। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେବ, ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧୋକା ନାହିଁ, ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, କୁବଚନ ନାହିଁ, କେହି ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତିନି, କେହି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ। ବାବା ସବୁ କଥା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଖାଲି ଆରାମ କରିବା। ଏଠି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛେ, ବାବାଙ୍କର ସେବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଦେଉଛେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଠି କାମ କରିକି ସଂସ୍କାର ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଗଲେ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଳ ନେଇକି ଗଲେ ସେଇଠି ଆମେ ପ୍ରାଲବ୍ଧ ହିସାବରେ ସବୁ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା। ବାବା କହିଲେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ, ବାବା ଏଇ ଭକ୍ତି ସମୟରେ ହିଁ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ଏଇ କଳି ଶେଷରେ ହିଁ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ପତିତ ଶରୀରରେ ପତିତ ଦୁନିଆରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗ ସେତେବେଳେ ବାବା ଆସନ୍ତିନି। ବାବା ତ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି ପରମଧାମ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବାବା ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ବୀଜ କିଏ? ସିଏ ହେଲେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ, ସିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ବି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହାର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ। ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଅନ୍ୟମାନେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଚୋଟିର ବହୁତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚୁଟି ରଖନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ଚୁଟି କହନ୍ତି, ଏ ଚୈତନ୍ୟ ଚୁଟିର ବହୁତ ଗାୟନ ଅଛି। ବାବା ତାର ଅର୍ଥ ଆଜି ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଚୁଟି ନୁହେଁ ତ ଚୋଟି, ମାନେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ସେମାନେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଗଲେ, ତାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱ ଦେବତା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ହିଁ ଦେବତା ହେବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ନ ହେଇଛନ୍ତି ଦେବତା ହେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ବିରାଟ ରୂପ ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚୋଟି। ବାବା କହିଲେ ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର, ସେଇଠି ଆଉ ବିକାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ସବୁଦିନ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାମ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ମହାଶତ୍ରୁ। କାମକୁ ଛାଡ଼ିବ, ପବିତ୍ର ହେଲେ ହିଁ, ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଲେ ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତ ହେବ, ପବିତ୍ର ହେବ, ସୁଖ ଦୁନିଆ ଆସିବ। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଦ୍ଗତି ମିଳିବ। ଆମେ କେବଳ କହିଲେ ହେବନି, ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିକି ଧାରଣ କରିକି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିଲେ, ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲେ ଆମର ସଦ୍ଗତି ହେବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲି ଆମେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଦୁନିଆ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏବେ ଯାହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା, ଆମେ ତ ଜାଣିଗଲେ ଇଏ ସବୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବିନାଶ ହେବ, ୟାକୁ ମନରୁ ଭୁଲିକି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ମନେ ପକାଇବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜାମାନଙ୍କ ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବନା ଆଣିବା ପାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛି କାକବିଷ୍ଠା ସମାନ ସୁଖ, ରାଜକୀୟ ଠାଣିରେ ଚଳିବା, ଯାହା କିଛି ବୈରାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ବାବା ଆମକୁ ବେହଦର ବୈରାଗୀ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସବୁ କଥା ଯାହା ଦେହ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଦେହ ଆଉ ଦେହ ଦୁନିଆ, ଏ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର, ସବୁଥିପାଇଁ ବାବା ବୈରାଗ୍ୟ ମନରେ ଆଣୁଛନ୍ତି।
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା କହିକି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଯାଇକି ଯେଉଁମାନେ ମଧୁବନ ଯାଇଥିବେ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ। ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିରର ତଳେ ତପସ୍ୱୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କିଛି ସ୍ଥାନ ନଥିଲା, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଚିତ୍ରକୁ ଉପରେ ଦେଖେଇଦେଲେ। ଇଏ ତ ଏବର ମନ୍ଦିର, ଏବର ମାନେ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା, ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ବାମ ମାର୍ଗରେ ମନ ଯାଇଛି, ବାମ ମାର୍ଗରେ ବି ବୁଦ୍ଧି ଯାଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସ୍ଥାନ ଅଭାବରେ ବି ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା, ସେ ଉପରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ କିଛି ଉପରେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହେଲା, ତାମାନେ ଇଏ ନର୍କ ଦୁନିଆରେ ଥିଲେ ବୋଲି ତ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହେଲା ବୋଲି ନା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଏଇ ସଂସାରରେ ହେବ, ଥିଲା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଇ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ। ଯେ ବାବା କହିଲେ ଯେ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି କାହାର ରହିବ? ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ସଚ୍ଚା ବଚ୍ଚା ହେଇଥିବେ, ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗକୁ ଯିଏ ଧାରଣାଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବେ, ଆତ୍ମସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରହିବ। ଆଉ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ନିରନ୍ତର ରହିଲେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ପାଇବା କଥା ଆମେ ପାଇବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଏକଥା ଯଦି ଆମେ ନ ଜାଣିବା, କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ନ ଜାଣିବା, ସେ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଆମେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛେ, ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛେ, ଦୁଃଖ ଦୁନିଆରୁ ସୁଖ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛେ, ଏସବୁ ଯଦି ଆମେ କିଏ ନ ଜାଣିବେ, ତାହେଲେ ସେ ବାବାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବା ମନେ ପକାଇବେ? ଆଉ ଯଦି ବା କାହାଠାରୁ ଶୁଣିକି ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇଲେ, ସେଥିରେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବନି କି ପୁରୁଷାର୍ଥର ବଳ ବଢ଼ିବନି କି ନିରନ୍ତର ୟାଦ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଶିବଲିଙ୍ଗ ଧରିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ହିସାବରେ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ସେ ସାକାର ରୂପ ଦେଖି ଦେଖି ପୂଜା କଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତରେ ନିରାକାର ଶିବ। ଶିବ କିଏ ସେ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ପୂଜା କଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ହେବ। ଯିଏ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଘରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଅଶାନ୍ତିରୁ ଆମେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ପାଇବା, ସୁଖଧାମକୁ ଯିବା, ତା ପାଇଁ ବାବା ରାସ୍ତା ବତେଇଲେ। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ଗତିମୁକ୍ତି ଦାତା ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗ ରଖିବା ବା ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା। ତାହେଲେ ଆଜି ତ ଆମେ ଅନ୍ୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ପାଳନ କରିବା, ଧାରଣ କରିବା, ତା ପାଇଁ ବାବା ଆଜି କହିଦେଲେ ଯେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବେହଦର ବୈରାଗୀ ଆମେ ହେବା। ଏ ଦୁନିଆକୁ ପୁରା ଭୁଲିବା, ନିଜ ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଭୁଲିଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ଯାଇପାରିବା, ବା ତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲିବା, ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିକି। ହମ୍ ସ୍ୱ ସ୍ୱହମ୍ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝି ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା। ହମ୍ ସ୍ୱ ସ୍ୱହମ୍ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କହିଦେଇଛନ୍ତି ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ? ଆତ୍ମା ଯାହା ପରମାତ୍ମା ତାହା, ବା ଆତ୍ମା ଭଲ ଆତ୍ମା ହେଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୀରାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟ ହେଲା ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଆସିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରେ ମିଶିଗଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଅଲଗା, ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ସ୍ୱରୂପ ସେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ସମାନ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାନିବା କ'ଣ, ବୁଝିବା କ'ଣ, ତାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେବା କ'ଣ? ତେଣୁ ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ୟାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରଚନା, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗତି ଦାତା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ବୁଝିକି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା।
ବାବା ଆଜି ବି ସବୁବେଳେ ତ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ସେ କହିଲେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖତାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଅଲୌକିକ ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ସଦା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଅଲୌକିକ ଭାଷା ପୁଣି କ'ଣ ବାବା ଆଜି ବୁଝେଇଦେଲେ? ଆମର ଅନ୍ତର୍ମୁଖତାର ଅଭ୍ୟାସ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନ ସବୁବେଳେ ବାହ୍ୟରେ ରହିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି? ନିଜ ଅନ୍ତରକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖତା ହେବା। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ରହିଲେ ଗହନ ଶାନ୍ତିର ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ରହିପାରିବା, ମାନେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବା। ଆମ ଆତ୍ମା, ଆମ ମନ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ହେବ। ବାବା କହିଲେ ଆମର 3 ପ୍ରକାର ଭାଷା ଉପରେ ଆଜି ବାବା କହିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ନୟନର ଭାଷା, ଗୋଟେ ଭାବନାର ଭାଷା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସଂକଳ୍ପର ଭାଷା। ଏଇ 3ଟାକ ଭାଷାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମର ଅନ୍ତର୍ମନ ଯଦି ସ୍ଥିର ରହିଥିବ ତାହା ହେଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଏହି ଅଲୌକିକ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆଉ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହି 3 ପ୍ରକାରର ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସହଜରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଏହିସବୁ ଆତ୍ମିକ ଭାଷାର ଅଭ୍ୟାସୀ ହୁଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଆଜିଠାରୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ରଖିବା। ଆମର କୁହାଯାଏ ନା ଯେ ଇଶାରା କାଫି, ସମଝଦାର କୋ ଇଶାରା କାଫି। ଇଶାରା ମାନେ କ'ଣ? ପାଟି ତ ଖୋଲିଲାନି, ତାହେଲେ ଇଶାରା କ'ଣ? ସିଏ ଆମର ମୁଖ ଭଙ୍ଗୀକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିଗଲା ବା ଆମ ଆଖିକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିଗଲା। ସେମିତି ଆମ ଆଖି ସେଇ ଯେଉଁ 3ଟି ଯାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିହ୍ନିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସଫଳ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ବାବା ଆଜି ସ୍ଲୋଗାନରେ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଏତେ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଅ ଯାହାକି ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ନୟନର ପଲକ ଉପରେ ବସାଇ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ନୟନ ପିତୁଳା, ନୟନମଣି, ମଥାମଣି। ଆମେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଦେଇକି କହୁଛେ। ବାବା ବି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ନୟନ ପିତୁଳା, ମାନେ ଆମକୁ ଆଖି ପଲକରେ ବସେଇକି ନେବେ ବୋଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ସତରେ କ'ଣ ବାବାଙ୍କର ଆଖି ଅଛି ନା ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଉପରେ ବସିବା? ସେ କହିବା କଥା ଆଖିରେ କିଏ ବସିବ? ଅତି ହାଲୁକା ହେଲେ। ଆତ୍ମା ଯେତେ ଆମେ ଚିନ୍ତାର୍ଥୀ ହେଉଛେ, ୱେଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ସଂକଳ୍ପ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛେ, ମାନେ ଆତ୍ମା ଭାରି ହେଉଛି। ଆମେ ଯେତେ ହାଲୁକା ହେବା ମାନେ ଆତ୍ମା ଯେତେ ପବିତ୍ର ହେବ ସେତେ ହାଲୁକା ହେବ। ସେମିତି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଲେ ବାବାଙ୍କର ନୟନରେ ବା ପଲକରେ ବସିକି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା। ବାବା ସବୁଦିନ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ଯୋଗୀ ହୁଅ, ନିରନ୍ତର ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, ବାବାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ବୁଝିକି ୟାଦ କର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା। ଏଇ ଦୁଃଖ ଧାମକୁ ଭୁଲିକି, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲିକି ସବୁବେଳେ ସେଇ ସୁଖ ଧାମକୁ ମନେ ପକାଇବା ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ତାହା ହେଲେ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବାବା ତ କେତେ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ବଚ୍ଚା ହେବା। ତାଙ୍କର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦର ବର୍ଷାରେ ଆମେ ପୁରା ଭିଜିକି ରହିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।